Yes, good morning, officers. Time for today's current affairs videos, 5th November 2025. So, before we start, we are going to launch a new crash course on 8th December. Marchpodu. It's a crash course for your upcoming prelims 2026. So, at Sriram sir, directly under the guidance of the great Sriram sir. So, already మీకు తెలిసిందే శ్రీరామ్ ఐఎస్ 3500 ప్లస్ సెలెక్షన్ జరిగినాయి అంటే సిస్టంలోకి ఆల్రెడీ 3500 ప్లస్ స్టూడెంట్స్ ట్రైన్ ఫ్రమ్ శ్రీరామ్ ఆర్ ఇన్ టు ద సిస్టమ్. సో మీరు నెక్స్ట్ కావాలనుకుంటే తొందరగా జాయిన్ కావండి, టేక్ ద బెస్ట్ కోచింగ్. సో ఈ క్రాష్ కోర్స్ 2026లో మనం ఏం ఆఫర్ చేస్తున్నాం అది మీకు యాజ్ అ స్టూడెంట్ యూ హ్యావ్ టు నో అసలు ఆఫర్ ఏం చేస్తున్నాం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దీంట్లో చూసుకుంటే మనకి 100 days ఆఫ్ క్లాసెస్, స్పెషల్ ఫోకస్ విల్ బి ఆన్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్, 50 ప్రిలిమ్స్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది and with recorded class provided. So just in case you miss the class, you always have a recorded class. Complete CSAT and GS coverage jarugutadi. Next, most important thing is one-to-one personal mentorship. So any doubts and all that, the mentor is going to take care. Prelims revision booklets provide chestaru. 18 months of current affairs classes complete ga details chestaru. Prelim hacks from UPSC toppers kuda provide chestaru. Aithe online fees is 9,999 and offline fees is 14,999. That's the fee structure. These are all our toppers. So if you want to be the next, join us December 8. Don't forget. Use the code Sriram so that you'll get must discount. And batch is starting on December 8th. As I said, 100 days classes, 50 prelims tests, one-to-one personal mentorship, CSAT classes as well as revision material is also provided. If you have any queries, you can call 8121119185 or you can mail to sriramIS.com. As said, let's start with today's topics for today. First topic, compound effect. Very important. Chala important for GS2 as well as 3. Supreme Court order. Next, India's forests hold the future. Very important for environment, social issues annitki. Next, India-Israel. Chala రోజుల తర్వాత వచ్చింది. Therefore, it becomes important. Next, after a visit to Vantara Global Wildlife Panel. This is important for environment and all that. Food systems, very important. Violators of planetary limits, study cheppadam jarugutundi. Therefore, these are all the major topics I'm going to cover today. So, idi meeru drishlo pettukoni, let's do a quick analysis of all these beautiful articles from today's newspaper. Okay. So, first topic for today, compound effect. Compound effect ante basically ga it is not compound interest or something. So the compound అంటే మీకు తెలిసిందే ఒక ఇలాఖ లెక్క. బేసికల్గా ఈ ఆర్టికల్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ డిజిటల్ స్కామ్స్ అండ్ డిజిటల్ అరెస్ట్. డిజిటల్ అరెస్ట్ లైట్ తీసుకోండి అన్నది కాదు, బికాస్ దిస్ అ హెవీ థింగ్. ఎందుకంటే సుప్రీంకోర్టు దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయిందంటే మ్యాటర్ చాలా సీరియస్ అని క్లియర్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. అసలు ఏంటి మ్యాటర్, దీంట్లో ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఎకనామిక్ ఫ్రాడ్ కాన్సెప్ట్స్ ఏమున్నాయో తెలియడం చాలా ఇంపార్టెంట్. సో కీపింగ్ దట్ ఇన్ మైండ్ మనం దీన్ని డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్స్లో ఆలోచించుకోవాలి. So let's start ahead with what is the context in it and why this is very important. So first, basically article em cheppadam jarugundante ee issue will start with concept of digital arrests, డిజిటల్ స్కామ్స్. ఈ రెండింటి మీద సుప్రీంకోర్టు భయంకరంగా ఒక నేషన్ వైడ్ సర్చ్ మొదలు పెట్టేశారు. ఎందుకంటే లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ టు దిస్. ఇది బేసికల్గా ఫస్ట్ మనం చూసుకోవాల్సింది ఇది కాంటెక్స్ట్. సుప్రీంకోర్టు హెస్ ఆర్డర్డ్ డిజిటల్ అరెస్ట్, డిజిటల్ స్కామ్స్. ఎందుకు అంటే దీంట్లో ఉన్న మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే డీప్ ఫేక్ ఏఐ ఈ రెండు వాడుకొని ఫేక్ పోలీస్, సిబిఐ, ఈడీ కింద జనాలు కామన్ పబ్లిక్ని బీఫ్రెండ్ చేసుకుని వాళ్ళని స్కామ్లోకి దూర్చడము లేకపోతే వాళ్ళ డబ్బులు కొట్టడము, ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది. అండ్ దిస్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ లార్జ్ స్కేల్.
This is not small sized cyber crime like kaadu. So please remember, this is not small cyber crime. Very important. It is not small cyber crime, but it is a big network compound of crime. It's not a small crime, but it is a big network of compounding crime which is happening, especially in the digital era. So, ఇప్పుడు ఈ క్రైమ్స్ బేసికల్గా ఒక ఇండస్ట్రియల్ స్కేల్, స్కేల్లో నడుస్తున్నాయి. దేర్ ఫోర్ ఇట్ బికమ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఇండస్ట్రియల్ స్కేల్ నడుస్తున్నాయి అంటే మీనింగ్ ఏంటిది? చాలా మంది ఆర్ గెటింగ్ ఎఫెక్టెడ్ ఇండైరెక్ట్గా చెప్పడం జరుగుతుంది. సో దీంట్లో వాడే నాస్టీ టెక్నిక్స్ ఏంటంటే, ఈ డిజిటల్ స్కామ్స్లో వాడే టెక్నాలజీ వాడుకుంటున్నారు, భయాన్ని వాడుకుంటున్నారు, ఫియర్ అండ్ ట్రాఫికింగ్. అంటే కిడ్నాప్లు, ఎత్తుకెళ్ళిపోవడము, భయపెట్టడం. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద మేజర్ థింగ్స్ దట్ దిస్ కాంపౌండ్ ఈస్ లుకింగ్ ఎట్. బేసికల్గా టెక్నాలజీ, ఫియర్ అండ్ ట్రాఫికింగ్, ఈ మూడింటిని వాడుకుని జనాల్ని భయంకరంగా ఒక ఇండస్ట్రియల్ స్కేల్లో మాస్ ఫ్రాడ్ చేస్తున్నారు బేసికల్గా. అందుకే దిస్ టాపిక్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మాస్ ఫ్రాడ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి సుప్రీంకోర్టు డైరెక్ట్గా ఈ విషయంలో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం జరిగింది. ఇది ఓవరాల్ క్రక్స్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్టికల్. ఇది ఒక స్మాల్ స్కేల్ చిన్న క్రైమో ఒకసారి రెండుసార్లు జరిగింది, అది జరిగింది కాదు. నేషన్ వైడ్గా చాలా మంది డబ్బులు ఫసాక్. సో వాళ్ళ లైఫ్ సేవింగ్స్ అన్ని పోతున్నాయి కాబట్టి ఇట్ బికమ్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వై వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఇన్ టు దిస్ మ్యాటర్ ఆన్ అ సీరియస్ లెవెల్. సో టెక్నాలజీ బూనా బేనా అంటే ఈ కేసు చూస్తుంటే పెద్ద నష్టంలాగే కనపడుతుంది. సో బేసికల్గా దీంట్లో ఉన్న మేజర్ పాయింట్స్ ఏంటిది మనము యూపీఎస్సీ యాంగిల్ ఆలోచించుకోవాలి. ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, ఫ్రాడ్ సర్కిల్స్లో తిరిగే కొత్త కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, కాన్సెప్ట్ ఇస్ కాల్డ్ పిగ్ బుచ్చరింగ్. పిగ్ బుచ్చరింగ్ అంటారు దీన్నే పిగ్ బుచ్చరింగ్ కాన్సెప్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీన్నే షా జూ పాన్, చైనీస్లో దీన్ని ఏమంటారు అంటే, చైనాలో అంటారు అన్నమాట. ఇది షా జూ పాన్ అంటే పిగ్ బుచ్చరింగ్ అన్నమాట. బేసికల్గా ఇట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కిల్లింగ్ ద పిగ్ ఫైనాన్షియల్ కిల్. ఫైనాన్షియల్గా చంపేస్తారు అన్నమాట. ఎలా చేస్తారు? హౌ డు దే డూ దిస్? ఫస్ట్ వాట్ డు దే డూ? ఫస్ట్ బీఫ్రెండ్ చేస్తారు త్రూ సోషల్ మీడియా ఆర్ సోషలైజింగ్, కలుస్తారు. దే బీఫ్రెండ్ దట్ త్రూ సోషల్ మీడియా. దెన్ వాళ్ళకి తెలిసిన తర్వాత మెల్లగా ఏఐ అవతార్స్ చేస్తారు, అంటే ఫేక్ వన్స్. వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా లాక్కుని వాళ్ళ చేత వాళ్ళకున్న డబ్బులు ఏంటి, అకౌంట్స్ ఏంటి అన్నీ చూసుకుంటారు. ఓకే, దాని తర్వాత ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళని క్రిప్టో ట్రేడింగ్లోకి దింపుతారు. ఇది ఇక్కడతో స్టార్ట్ అయ్యేది మాట. ఈ క్రిప్టో ట్రేడింగ్లో ఏం చేస్తారంటే బేసికల్గా మీకు 1 రూపాయి పెడితే మీకు 1,00,000 రూపాయలు వస్తాయి, క్రిప్టో కరెన్సీ కాబట్టి. అలాంటి ట్రేడింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్లోకి కామన్ పబ్లిక్ని విత్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ సేవింగ్స్ తీసుకుని వాళ్ళని ఈ ట్రేడింగ్ సైట్స్కి పరిచయం చేసి విచ్ ఆర్ నాట్ లీగల్. దాని తర్వాత అదే మనుషులు మళ్ళీ ఫేక్ సిబిఐ, పోలీస్ వీళ్ళలాగా తయారై వీళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్రెడీ వాళ్ళ చేతిలో ఉంటుంది కాబట్టి మేము మిమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తాము, చేయకపోతే కష్టము, మీ డీటెయిల్స్ అన్ని ఇవ్వండి అని అలా జనాల్ని భయపెట్టేసి, ఇదంతా సైలెంట్గా ఇళ్ళ లోపలే జరుగుతూ ఉంటుంది. బట్ ఇట్ ఈస్ అ హ్యూజ్ నెట్వర్క్ విచ్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్. సో వాళ్ళే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు,
వాళ్ళే వీళ్ళని అరెస్ట్ చేయడానికి ఫేక్ ఐడీస్ క్రియేట్ చేసి వాళ్ళని గ్రాస్ప్లోకి తీసుకుంటారు. ఒక్కసారి గ్రాస్లో పడిపోతే ఆ ట్రాప్లో పాపం వాళ్ళు పడిపోతారు. ఇప్పుడు వాళ్ళు డబ్బులు లేకపోతే డబ్బులు ఉంటే డబ్బులు లాగేసుకుంటారు. దట్ ఈస్ వన్ వే. ఆర్ వాట్ దే డూ ఇస్ ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు పే ద మనీ, ఈ ట్రాప్లో పడేసి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కిడ్నాప్, ట్రాఫికింగ్ చేసి వాళ్ళని స్లేవ్స్లా తయారు చేసుకుంటారు అన్నమాట. వీళ్ళని ఈసారి ఫిజికల్ స్లేవ్స్ కాదు, మెంటల్ స్ట్రెస్, ఫిజికల్ స్ట్రెస్, ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెస్ అండ్ అరెస్ట్ స్ట్రెస్, ఇలా ఒక మనిషి మొత్తాన్ని వాళ్ళ ప్యాకేజ్ లాగా తీసుకుని కంప్లీట్గా తొక్కేసి ఈ ఎవరైతే ఆర్గనైజర్స్ ఉన్నారో ఈ పిగ్ బుచ్చరింగ్ ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళు వీళ్ళ చేత నానా దరిద్ర పనులు చేపిస్తారు. దే విల్ మేక్ దెమ్ డూ ఆల్ ద షిట్టి వర్క్ పాసిబుల్. బికాస్ అరెస్ట్, స్కామ్, క్రిప్టో మూడింటిని కాంబినేషన్ కింద ఈ కాన్సెప్ట్నే పిగ్ బుచ్చరింగ్ అని అంటారు. పిగ్ బుచ్చరింగ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీకు దీంట్లో ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటారన్నమాట. ఒక కాన్సెప్ట్ ఇచ్చి ప్రిలిమ్స్ పరంగా వాట్ యూ మీన్ బై పిగ్ బుచ్చరింగ్ అనే క్వశ్చన్ అడగచ్చు. సో దట్ ఈస్ వన్ బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్ ఫ్రమ్ దిస్. దాన్నే చైనీస్లో షా జూ పాన్ అని అంటారు. అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో దీంట్లో మనకి ఈ ఏఐని వాడుకుని ఫేక్ ఐడీస్, ఫేక్ వాయిసెస్, డీప్ ఫేక్ వీడియో కాల్స్ ఇవన్నీ ఆపరేట్ చేసి ఈ పిగ్ బుచ్చరింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. అలా ఒక్కరిద్దరు కాదు, ఆల్మోస్ట్ కొన్ని వేల మంది ఈ స్కామ్లో పడిపోతున్నారు. మీరు చూసుకుంటే సంవత్సరానికి 2000 కోట్లు 2000 crores అఫీషియల్గా ఇంత అమౌంట్ దీంట్లో స్కామ్స్ జరుగుతున్నాయి. అండ్ 2000 crores పోవడం అంటే చాలా చాలా బిగ్ అమౌంట్. సో అది బేసికల్గా ఐడియా. అయితే ఇవన్నీ కూడా ఇండియాలో ఆపరేషన్ చేస్తున్నారా అంటే ఇండియాలో ఆపరేషన్ జరుగుతున్నాయి, బట్ ద రియల్ అసలు దీని సెటప్ అన్నీ కూడా వేరే వేరే కాంపౌండ్స్లో ఉన్నాయి. ఆ కాంపౌండ్స్ ఏంటి? బేసికల్గా ఆల్ దీస్ మెకానిజమ్స్ ఆర్ హ్యాపింగ్ ఫ్రమ్ కాంపౌండ్స్ ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద కాంపౌండ్స్? మనకి బార్ కాంపౌండ్, తాగే కాంపౌండ్ ఉన్నట్టుగా ఇవన్నీ కూడా కాంపౌండ్స్. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే హబ్స్ ఎక్కడ ఫస్ట్ హైలైట్గా జరిగేదంటే మయన్మార్. ఎందుకంటే అక్కడ గవర్నమెంట్ స్టేబుల్గా లేదు, దేర్ ఫోర్ ఇలాంటివన్నీ భయంకరంగా జరుగుతాయి. నెక్స్ట్ కంబోడియా, లాఓస్, థాయిలాండ్, ఇవి బేసికల్గా హబ్స్ వేర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ వెరీ డ్రాస్టికల్. అయితే హైలైట్ ఏంటంటే ఇక్కడున్న ఎస్సీజెడ్స్ని వాడుకుని, అంటే స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్స్ వాడుకుని అక్కడ పబ్లిక్ని ఈ ట్రాప్స్లో పడేసి ఒక ఇంటర్నేషనల్ సిండికేట్ ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నారు అన్నమాట. Now that has become an international network which is going on. So that becomes the whole idea. అయితే వీళ్ళని కాపాడడానికి, వీళ్ళని ఈ ఇంటర్నేషనల్ నెట్వర్క్ని కాపాడడానికి, ఈ మొత్తం సెటప్ని కాపాడడానికి అక్కడున్న బార్డర్ మిలిషియా, అంటే బార్డర్లో ఉన్న మిలిటెంట్స్, వీళ్ళకి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుంది. సో ఎవరైనా అరెస్ట్ చేయడానికి వస్తే వీళ్ళకి ప్రొటెక్షన్ ఇచ్చేది అక్కడున్న మిలిషియా కంప్లీట్గా. వాళ్ళకి కావాల్సిన డబ్బులు తీసుకుంటారు. ఎగ్జాంపుల్, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్, ఈ ప్రొటెక్షన్ ఎగ్జాంపుల్కి మనం షువే కోకో అనే ఒక మిలిషియా, దిస్ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్. షువే కోకో అని ఒక మిలిషియా ఉంది మయన్మార్లోది. అది గ్లోబల్ ఫ్రాడ్కి ఎపిసెంటర్ అన్నమాట. అది షువే కోకో ఇస్ అ కాంపౌండ్ ఎగ్జాంపుల్. బార్డర్ మిలిషియా వీళ్ళని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ హౌ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ అన్నమాట. సో వీని కాపాడుకోవాలంటే ఇట్స్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ థింగ్ కాబట్టి డిజిటల్ ట్రాఫికింగ్ ఫారెన్సిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది ఒకటి స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. దీంతో పాటు యుఎన్ ట్రాఫికర్స్ కూడా
డిజిటల్ ట్రాఫికర్స్ బేసికల్గా వీఆర్ లుకింగ్ ఎట్ డిజిటల్ టాస్క్ ఫోర్స్ ఒకటి రెడీ చేసుకుని ఈ కాంబినేషన్తో మనం చేసుకుంటే బాగుంటుంది అని ఓవరాల్గా ఐడియా. సో ఇండియాలో చూసుకుంటే సైబర్ సురక్ష మిషన్, that is one mission which India is already doing it. Cyber Suraksha mission అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. దాని తర్వాత AI డిటెక్షన్ సెంటర్స్, క్రిప్టో మానిటరింగ్ గ్రిడ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. That is what we can do. And finally దీనికి ఒక డిప్లొమాటిక్ యాంగిల్ కూడా, డిజిటల్ డిప్లొమసీ యాంగిల్ బిట్వీన్ కంట్రీస్. So these are the things in which we can protect common public and their hard-earned money from these kind of fraudsters and scams. Supreme Court involved in కాబట్టి this becomes a very serious matter. పేపర్ 1, 2, 3 మూడింటికి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇది ఇప్పుడే 2000 crores అంటే ఇంకో 10 ఏళ్ళలో 2 లక్షల కోట్లు అవుతుంది, అంటే జనం డబ్బు అంతా ఫసాడ్. సో బీ వెరీ కేర్ఫుల్. సో దీనికి రిలేటెడ్ నోట్స్ క్లియర్గా ఇచ్చాను. రైజ్ ఆఫ్ డిజిటల్ స్కామ్స్, డిజిటల్ అరెస్ట్స్, స్కామ్ కంపౌండ్స్ ఇన్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా, హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ డైమెన్షన్, జ్యూరిస్డిక్షన్ ఏంటిది, అండ్ ఇలాంటివన్నీ డీటెయిల్స్ అన్ని ఉన్నాయి. సో ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియోలో మెయిన్స్ as well as ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్, ప్లీజ్ ట్రై టు ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ టుడే ఇస్ ఇండియాస్ ఫారెస్ట్ హోల్డ్ ద ఫ్యూచర్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఎన్వైరన్మెంట్కి. దీంట్లో మనం చూసుకోవాల్సిన ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటో ఒకసారి క్విక్గా గ్లాన్స్ కొడదాం. ఫస్ట్ అసలు కాంటెక్స్ట్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద కాంటెక్స్ట్ ఫస్ట్ చూసుకోవాలి. సో దాంట్లో చూసుకుంటే మనకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మొత్తం కాన్సెప్ట్ అంతా గ్రీన్ ఇండియా మిషన్ మీద ఓవరాల్గా క్రక్స్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్టికల్ బేసికల్గా. సో బేసికల్గా దీంట్లో మేజర్గా కవర్ చేసే ఇంపార్టెంట్ ఐటమ్స్ ఏంటంటే మనకున్న క్లైమేట్ కమిట్మెంట్స్, ప్లస్ మనం క్రియేట్ చేయాల్సిన కార్బన్ సింక్స్. ఇది ఓవరాల్ క్రక్స్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్టికల్, కార్బన్ సింక్స్. సో కాంటెక్స్ట్ ఏంటంటే బేసికల్గా గ్రీన్ ఇండియా మిషన్ అండ్ అవర్ క్లైమేట్ కమిట్మెంట్స్ అలాంగ్ విత్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ హ్యూజ్ కార్బన్ సింక్స్. సో మనం పెట్టుకున్న గ్రీన్ ఇండియా మిషన్ టార్గెట్ ప్రకారంగా చూసుకుంటే టార్గెట్ ఏంటంటే 25 million hectares of acreage of land, which is వీటిని రీస్టోర్ చేయడం టు బెటర్ థింగ్స్ బై 2030. ఇది మన ఫస్ట్ టార్గెట్. 25 million hectares ఆఫ్ పాడైపోయిన ల్యాండ్ని మళ్ళీ రీస్టోర్ చేసి గ్రీన్ చేసుకోవడానికి ఓవరాల్ ఐడియా. అది కాకుండా ఇది టార్గెట్ 1. టార్గెట్ 2 ఏంటిదంటే 3.39 బిలియన్ టన్స్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని ముంచడానికి ఆర్ అబ్జార్బ్ చేయడానికి కావాల్సిన హ్యూజ్ కార్బన్ సింక్ రెడీ చేసుకోవాలి. వీటిని ఈ 3.39 బిలియన్ టన్స్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని కాపాడుకుని ప్రొటెక్ట్ చేసుకుని స్క్వీజ్ చేసే కార్బన్ సింక్స్ రెడీ చేసుకోవాలి. సో ఇది మన NAPCC నేషనల్ యాక్షన్ ప్లాన్ ఫర్ క్లైమేట్ చేంజ్. దీని కింద ఈ 2 టార్గెట్స్ని కవర్ చేయడం అనేది ఓవరాల్ ఐడియా. ఈ 2 టార్గెట్స్ని కవర్ చేయాలని ఓవరాల్ ఐడియా. ఇది మన NDC ఫర్ మనం క్రియేట్ చేసుకున్న నేషనల్లీ డిటర్మైన్డ్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ ప్లస్ మనకున్న కమిట్మెంట్ ఆఫ్ ప్యారిస్ అగ్రిమెంట్, ఈ రెండిటికి డైరెక్ట్గా లింక్ అవుతుంది బేసికల్.
So basically, this is what we are, and this is the target of that whole mission. So వీటిని ఫినిష్ చేయడానికి we are taking a lot of IIT, కాన్పూర్, ఖరగ్పూర్, బాంబే వీళ్ళందరూ హెల్ప్ తీసుకుని అలాంగ్ విత్ సైంటిస్ట్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఈ కార్బన్ సింక్స్ రెడీ చేసుకోవాలని ఓవరాల్ ఐడియా. సో అయితే వీళ్ళు చేసిన స్టడీ ప్రకారంగా మనం చూసుకుంటే డేంజరస్ డీటెయిల్స్ ఏంటంటే 12% డిక్లైన్ ఉంది, ఎస్పెషల్లీ ఆఫ్ సంథింగ్ కాల్డ్ photosynthesis efficiency. Photosynthesis efficiency of trees. So overall there is a negative trend, 12% decrease in photosynthesis. You know what is photosynthesis? Creation of food by the plants itself using sunlight and C6H12O6, that is creation of the glucose into the plants. దాని వల్లనే మనకు ఆక్సిజన్ రిలీజ్ అవుతుంది, మనం పీల్చుకుంటున్నాం. ఎప్పుడైతే ఫోటోసింథసిస్ తగ్గిపోతుందో అంటే జనరేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ బై ద ప్లాంట్స్ డిక్రీజెస్, అంటే ప్లాంట్ తొందరగా చచ్చిపోతుంది. చచ్చిపోతే ఏమవుతుంది? ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతాయి. దానివల్ల ఆటోమేటిక్ వచ్చే పెద్ద డేంజర్ ఏంటిది? దీనివల్ల ఇవి తగ్గిపోవడం వల్ల మనకు వచ్చే మేజర్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటిది? ఫస్ట్, ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ భయంకరంగా తగ్గిపోతాయి, ఎస్పెషల్లీ డ్యూరింగ్ డే టైం. ఫస్ట్ నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్. సెకండ్, ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గిపోవడం, ఫోటోసింథసిస్ తగ్గిపోతుంది. దెన్ ఆబ్వియస్గా టెంపరేచర్స్ భయంకరంగా పెరిగిపోతాయి. గ్లోబల్ టెంపరేచర్స్ విల్ లీడ్ టు ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ అగైన్. గ్లోబల్ వార్మింగ్ భయంకరంగా జరుగుతుంది దీనివల్ల. దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ దట్ వీ హ్యావ్. అండ్ ఇవి ఇట్లా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ దిస్ విల్ లీడ్ టు ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సాయిల్ డ్రైయింగ్. అంటే సాయిల్ మొత్తం ఎండిపోతాయి, నీళ్లు లేక, ఇది లేక, సాయిల్ లేక. ఇట్ లీడ్స్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సాయిల్ డ్రైయింగ్. సో ఇవిలా జరగకుండా ఉండాలంటే మనం ఏం చేసుకోవాలంటే నంబర్ ఆఫ్ ప్లాంటేషన్స్ కంటే ఫారెస్ట్ క్వాలిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడైనా సరే ఫారెస్ట్ క్వాలిటీ, ద ఫారెస్ట్ క్వాలిటీ షుడ్ ఇంక్రీజ్, నాట్ ద నంబర్ ఆఫ్ ప్లాంటేషన్స్. సో అంటే మనం ఏం చేయాలంటే మోనోకల్చర్ ప్రాక్టీసెస్ విచ్ విల్ కమ్ అండర్ ఈ మోనోకల్చర్, సింగిల్ ప్లాంటేషన్ ఫర్ ప్రాఫిట్స్, ఇవి కొంచెం తగ్గించుకుని క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టుకుంటే చాలా బెటర్. అండ్ వీ షుడ్ ఆల్వేస్, ఈ మోనోకల్చర్ ప్రాక్టీస్లో ఉన్న పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే దిస్ మోనోకల్చర్ లీడ్స్ టు ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇన్వేజివ్ స్పీషీస్. అంటే నాన్ లోకల్స్ వచ్చి లోకల్స్ తినేస్తాయి. ఇన్వేజివ్ స్పీషీస్, ఈ ట్రేడ్ భయంకరంగా తగ్గించాలి. ఇన్వేజివ్ స్పీషీస్ కంటెంట్ని భయంకరంగా నెగిటివ్ చేసుకోవాలి. ఈ నెగిటివ్ ఉన్నప్పుడే ఈ మోనోకల్చర్ తగ్గుతుంది. నంబర్ ఆఫ్ ప్లాంటేషన్స్ కంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతుంది. అలా చేస్తేనే ఈ ఫారెస్ట్ క్వాలిటీ ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో అప్పుడే మనకి ఫోటోసింథసిస్ ఎఫిషియన్సీ కూడా పెరుగుతుంది. సో ఈ ఫోటోసింథసిస్ ఎఫిషియన్సీ ఇస్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ టు ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్ బట్ నాట్ నంబర్ ఆఫ్ ప్లాంటేషన్స్. అది ఓవరాల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇట్. అయితే ఆల్రెడీ ఈ గ్రీన్ ఇండియా మిషన్ మీద 575 crores బడ్జెట్ ఆల్రెడీ పెట్టేశారు దీని మీద. సో దీనివల్ల ఈ బడ్జెట్ వల్ల, ఈ ఫండింగ్ వల్ల 24% నుంచి 25% అయింది, విచ్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్. వాట్ 24%, 25% ఏమైంది? బేసికల్గా ఫారెస్ట్ ప్లస్ ట్రీ కవర్ ఈ రెండు ఇంక్రీజ్ అయినాయి, విచ్ ఇస్ అ గుడ్ థింగ్. బట్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్, ప్లాంటేషన్స్ పెరుగుతున్నాయి కానీ క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్ పెరుగుతలేదు, అది ప్రాబ్లము. సో దేర్ ఫోర్ the Green India Mission is looking for better biodiversity hotspots. చూసుకుని దాని మీద ఎక్కువ ఫండ్స్ ప్రొవైడ్ చేసి అక్కడి నుంచి కావాల్సిన మెటీరియల్స్ అన్ని తీసుకురావద్దామని ఓవరాల్ ఐడియా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అరవలీస్, ఓకే, వెస్టర్న్ ఘాట్స్, హిమాలయాస్, మ్యాంగ్రోవ్స్, ఇవన్నీ
సో ఇది ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ క్యాంపా కి లింక్ అవుతుందన్నమాట, ఈ బయోడైవర్సిటీ హాట్స్పాట్స్ కన్జర్వేషన్. సో క్యాంపా మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాంపన్సేటరీ ఎఫారెస్టేషన్ ఫండ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ప్లానింగ్ అథారిటీ. సో ఎఫారెస్టేషన్ ఫండ్ ఇది క్యాంపా. దిస్ ఇస్ in link with our national agro project mission. And agroforestry ki direct ka a combination of these two is what they are looking at. So CAMPA, that is nothing but compensatory afforestation fund management and planning authority plus agroforestry policy. దీని మీద ఎక్కువ కాన్సంట్రేషన్ పెడుతున్నారు. సో బేసికల్ గా పాలసీ మిషన్ లో ఒడిషా is playing a big role in this. ఒక జాయింట్ ఎఫర్ట్ పెట్టడానికి ట్రై చేస్తున్నారు ఫ్రమ్ నేషనల్ టు స్టేట్ లెవెల్, అన్ని విధాలుగా ప్లాన్ ఓవరాల్ గా. సో కాంబినేషన్ ఆఫ్ దీస్ టూ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దీస్ టూ అని ఓవరాల్ గా ద మిషన్ ఇస్ ఇది. సో సో ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, బేసికల్గా ఇవన్నీ చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏమవుతుందంటే, బేసికల్గా యూ విల్ స్లోలీ బ్రింగ్ ఇన్ ద డైవర్సిటీ, అంటే రకరకాలైన నేటివ్ స్పీషీస్ని ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇన్వేజివ్ స్పీషీస్ తగ్గిపోతాయి. మన కాంపా ప్లస్ ద నేషనల్ agroforestry will increase. So సెంటర్ స్టేట్ కలిసి చేయాల్సిన పని. సో ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్స్ విల్ ఆల్సో ఇంప్రూవ్, ఫెడరల్ కాంబో. సో దట్ ఈస్ అనదర్ బ్యూటిఫుల్ ఐడియా బిహైండ్ ఇట్. అండ్ గ్రీన్ ఇండియా మిషన్ ప్లస్ NSM, దట్ ఈస్ సస్టైనబుల్ మిషన్. ఈ రెండు ఇవన్నీ కంబైన్ చేసుకుంటేనే మన ఇండియన్ ఫారెస్ట్ని కాపాడుకోవచ్చు, మన ఎన్వైరన్మెంట్ని కాపాడుకోవచ్చు, ఫారెస్ట్ క్వాలిటీని పెంచుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద హోల్ ఐడియా. దీనికి కావాల్సిన నోట్స్ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశాను. గ్రీన్ ఇండియా మిషన్ ఏంటి కథ, అండ్ క్లైమేట్ గోల్స్ ఏంటిది, డిక్లైనింగ్ ఫోటోసింథటిక్ యాక్టివిటీ, ప్రోగ్రెస్ అండ్ పాలసీ ఇంటిగ్రేషన్ ఎట్లా చేసుకోవాలి, కమ్యూనిటీ రైట్స్ అండ్ పార్టిసిపేషన్ ఎట్లా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి, దాంట్లో ఫారెస్ట్ రైట్స్ యాక్ట్ ఎంపవరింగ్ చేసింది. ఒడిశా పార్టిసిపేట్ జాయింట్ ఫారెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ కమిటీస్ పెడుతుంది. అట్లానే విత్ ప్లానింగ్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దాన్ని ఎరేజ్ చేసుకోవాలి. ఎకనామిక్ ఇన్నోవేషన్స్ ఏంటిది, మోనోకల్చర్ ప్లాంటేషన్స్ లైక్ యూకోప్లాటస్ అండ్ ఎకేషియా, ఇవన్నీ కూడా గ్రౌండ్ వాటర్ని బయోడైవర్సిటీని హర్ట్ చేస్తుంది. సో బయోచార్ ప్రోగ్రామ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ కార్బన్ క్రెడిట్స్ ప్లస్ సాయిల్ ఫర్టిలిటీ. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఫిల్మ్స్. సో ఉత్తరప్రదేశ్లో ఆల్రెడీ 39 crore శాంప్లింగ్స్ లింకింగ్ విలేజ్ కౌన్సిల్స్ టు కార్బన్ మార్కెట్ చేయడం జరిగింది. సో దీనివల్ల తమిళనాడులో మ్యాంగ్రూవ్ కవర్ 3 years నుంచి డబుల్ అయింది. దట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ పాయింట్. సో ఇట్లాంటివన్నీ చేసుకుంటే మన ఫారెస్ట్ని, మన ఎకాలజీని, మన ఎన్వైరన్మెంట్ని జాగ్రత్తగా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియోలో మెయిన్స్ as well as prelims questions ఉన్నాయి. ప్లీజ్ ట్రై టు ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ టుడే, ఇండియా ఇజ్రాయెల్. చాలా రోజుల తర్వాత ఇండియా ఇజ్రాయెల్. సో ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ జయశంకర్ గారు, ఇజ్రాయెల్ ఫారెన్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ గేడెన్ సార్, వీళ్ళందరూ న్యూఢిల్లీలో కలుసుకోవడం జరిగింది. సో దీంట్లో మనం డిఫరెంట్ కాంటెక్స్లో చూసుకోవాలి, ఎస్పెషల్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్. ఫస్ట్ అసలు ఏమేమి మాట్లాడుకున్నారు బేసికల్గా ఇండియా ఇజ్రాయెల్ డీల్లో మనకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే, సో బేసికల్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది యాజ్ యూపీఎస్సీ ఆస్పిరెంట్స్ 3 pillars. మనకి ఇజ్రాయెల్కి ట్రస్ట్ భయంకరంగా ఉంది. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. మనం చూసుకునేది బేసికల్గా డిఫెన్స్. ఫస్ట్ ఏదైనా డిఫెన్స్ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ దట్. నెక్స్ట్ డిఫెన్స్ కోఆపరేషన్, టెక్నాలజీ కొలాబరేషన్, అండ్ థర్డ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ యాంగిల్ ఇస్ కౌంటర్ టెర్రరిజం. ఈ 3 డైమెన్షన్స్లో బేసికల్గా డిస్కషన్స్ చేయడం జరిగింది బిట్వీన్ ద మినిస్టర్స్. ఓకే, బేసికల్గా ఇవన్నీ కూడా వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ టెర్రరిజంకి జీరో టాలరెన్స్ డాక్ట్రిన్. టెర్రరిజంని అస్సలు ఎంకరేజ్ చేయకూడదు అని ఓవరాల్ ఐడియా. సో దట్ ఈస్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ ఇజ్రాయెల్.
3 pillars, and finally linking it to the zero tolerance talk. Adi asalu direction of thinking first. So recent ga Sushma Swaraj, Institute of Foreign Relations, India plus Israel వాళ్ళది డీల్ సైన్ చేయడం జరిగింది. సో మీకు తెలిసిందే, వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఫారిన్ మినిస్టర్స్ సుష్మా స్వరాజ్ గారు, లేట్ సుష్మా స్వరాజ్ గారు అండ్ ఇజ్రాయెల్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫారిన్ అఫైర్స్ వీళ్ళందరూ కలిసి ఒక K2K డిప్లొమసీ, నాలెడ్జ్ టు నాలెడ్జ్ డిప్లొమసీ అంటమాట, బిట్వీన్ అజిత్ దోవల్ గారు, శంకర్ గారు అందరు కలిసి చేయడం జరిగింది. K2K డిప్లొమసీ. సో నాలెడ్జ్ టు నాలెడ్జ్ డిప్లొమసీ చేసుకుని ఒక ట్రైనింగ్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్స్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ ఇండియా. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ విచ్ హెస్ బీన్ సైన్ మాట బేసికల్గా. అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మనం చూసుకుంటే డిఫెన్స్ కోఆపరేషన్లో వై ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే, డిఫెన్స్ కోఆపరేషన్లో ఇండియా ఈజ్ ఇజ్రాయెల్స్ 4th లార్జెస్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ మాట, 4th లార్జెస్ట్ ఎక్స్పోర్టర్ మనకు మార్కెట్ అది బేసికల్గా. సో అది ఫండమెంటల్ రీజన్. టెక్నాలజికల్ కోఆపరేషన్లో ఇంటెలిజెన్స్ షేరింగ్ ఐడియాలో బేసికల్గా చూస్తున్నారు. ఇంటెలిజెన్స్ షేరింగ్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ లుకింగ్ ఇన్ టు విత్ రెస్పెక్ట్ టు డిఫెన్స్ కోఆపరేషన్స్. అండ్ బేసికల్గా UAVs, unmanned vehicles, missiles, and we are also looking at AI. ఈ 3 యాంగిల్స్లో పార్ట్నర్షిప్ చేద్దామని ఇండియా, ఇజ్రాయెల్ హ్యావ్ బీన్ గోయింగ్ ఆన్ విత్ టాక్స్. సో మన మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్కి చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ బేసికలీ చాలాసేపు మాట్లాడుకున్న విషయం ఏంటంటే ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డ్రోన్ సర్వైలెన్స్. ఈ డ్రోన్ సర్వైలెన్స్ మెకానిజం మీద చాలా ఎక్కువసేపు మాట్లాడుకోవడం జరిగిందని ఇన్సైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో డ్రోన్ సర్వేలెన్స్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. ఇది కాకుండా ఇవన్నీ బేసికల్గా అదొకటి. దీంతో పాటు వాళ్ళు డిస్కస్ చేసుకుందంటే ఫ్రమ్ అన్ ఎకనామిక్ యాంగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా చాలా డిస్కషన్ జరిగినాయి. ఎకనామిక్ యాంగిల్ చూసుకోండి ఒకసారి. ఎకనామిక్ యాంగిల్ చూసుకుంటే క్లోజ్ టు 7.5 బిలియన్ టార్గెట్ ఏంటంటే $7.5 billion బై 2025 చేద్దామని ఓవరాల్ ఐడియా. అవి జరగాలనుకో 2024. దీన్ని డబుల్ చేయాలి బై 2030, డబుల్ ఇట్ బై 2030. సో అంటే 15 బిలియన్ 2 times చేద్దామని ఓవరాల్ ఐడియా బై 2030. సో దీంట్లో ఎక్కువ డిస్కస్ చేసిన ఐటమ్స్ ఏంటి అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద డిఫెన్స్, వాటర్ డీసాలినైజేషన్ ప్రాజెక్ట్స్, అంటే సాల్ట్ తీసేయడం. దట్ ఈస్ వన్ ప్రోగ్రామ్ దే హావ్ బీన్ డిస్కసింగ్. ఇజ్రాయెల్ వాళ్ళు ఎప్పుడో కనుక్కున్నారు ఆ ప్రాజెక్టు. అగ్రిటెక్, గ్రీన్ టెక్నాలజీస్ అండ్ AI related technology. These are all the discussions they have made with respect to the economic side also. So ఇది కాకుండా they are also thinking of semiconductor plus chip manufacturing. That is another angle that India and Israel is looking up. So అది very important. So ఇవి కాకుండా they are also working on new concepts of micro irrigation plus new smart agriculture practices and irrigation practices. So micro irrigation as well as smart agriculture practices, climate resilient projects ni తీసుకురావాలి, దానివల్ల ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఉంటుందని ఓవరాల్ ఐడియా. సో దట్ ఈస్ అ బేసిక్ థింగ్ దట్ both of them are looking at. And ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఏరియా విచ్ దే హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇస్ అబౌట్ వాటర్ రీసైక్లింగ్. సో ఎకనామిక్ యాంగిల్లో $7.5 billion ట్రేడ్ని $15 billion చేద్దాము బై 2030. ఇవన్నీ చేయాలంటే
డిఫెన్స్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, అగ్రికల్చర్, మైక్రో ఇరిగేషన్, రీసైకిల్ ప్లాన్స్ ఇవన్నీ చేద్దామని చెప్పేసి బేసికల్గా సంతకాలు పెట్టుకున్నారు. ఇండియా ఇజ్రాయెల్ చాలా రోజులు వచ్చింది కాబట్టి స్కోప్ ఆఫ్ అ క్వశ్చన్ కమింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్. సో దీనికి కావాల్సిన నోట్స్: ట్రస్ట్ ఈజ్ అ న్యూ డాక్ట్రిన్, స్కిల్ డిప్లొమసీ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ సెటప్, కౌంటర్ టెర్రరిజం అండ్ సైబర్ గ్రిడ్ పెంచుకోవాలి, టెక్, ట్రేడ్ అండ్ ట్రస్ట్ ఎకానమీ, దట్ ఈస్ వాట్ దే ఆర్ లుకింగ్ ఎట్. సో ఇలా చేసుకుని ఇండియా ఇజ్రాయెల్ రిలేషన్స్ బాగుంటే చాలా ఇంపార్టెంట్, బికాస్ ఇజ్రాయెల్ హాస్ ఆల్వేస్ హెల్ప్డ్ us in times of crisis, and therefore మనం కూడా రిటర్న్లో గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి కాబట్టి we should always try and good deals with Israel. So end of the video, prelims as well as mains questions, please try to answer them. Next important topic for today is after visit to Vantara, which comes under the Reliance Industries, Global Wildlife Panel recommends pause on animal imports. Animal imports మీద pause పెట్టడం జరిగింది. ఎందుకంటే why this article is important is CITES, which is nothing but convention for international trade కి ఎస్పెషల్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు యానిమల్స్ని కాపాడేది, ప్రొటెక్ట్ చేసేది సైట్స్ కాబట్టి ఈ సైట్ వాళ్ళు బేసికల్గా వాంతారాకి విజిట్ చేయడం జరిగింది. అది కాకుండా ఎలిఫెంట్ శాంక్చురీ కూడా విజిట్ చేయడం జరిగింది. అక్కడ వర్క్ బాగానే ఉంది, ఎఫిషియన్సీ బాగానే ఉంది, బట్ ఇంపోర్ట్ రిసీట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కరెక్ట్గా లేవు. దే హ్యావ్ రెడ్ ఫ్లాగ్డ్ దట్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఈ ఆర్టికల్ మనం ఒక డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్ ఆలోచించుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే బేసికల్గా ఒక రివ్యూ విజిట్ గురించి వెళ్ళారు CITES వాళ్ళు. ఈ సైట్స్ వాళ్ళు బేసికల్గా కన్వెన్షన్ ఆన్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఆన్ ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్, ఇది మన వైల్డ్ లైఫ్ ఇంపోర్ట్ ప్రాక్టీసెస్ మీద కొంచెం పాజ్ పెట్టారు. ఈ వైల్డ్ లైఫ్ ఇంపోర్ట్ ప్రాక్టీసెస్ రివ్యూ చేయడం జరిగింది. అది కొంచెం రెడ్ ఫ్లాగింగ్ అయ్యింది, బేసికల్గా ఇష్యూ అది. సో ఇది ఒక టెంపరీ ప్రాస్, ఎందుకంటే అకౌంటబిలిటీ అండ్ ట్రాన్స్పరెన్సీలో చిన్న ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. అంటే పేపర్స్ సరిగా లేదు అని ఈ ఆర్గనైజేషన్ చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇది ఒక రెగ్యులర్ ప్రొసీజరల్ చెక్. బేసికల్గా చెప్పడం ఏంటంటే ఎఫిషియన్సీ ఓకే, బట్ పేపర్ వర్క్ హ్యాస్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్. ఇక్కడ కూడా పేపర్ వర్క్ నెగిటివ్గా ఉంది. బేసికల్గా ఎక్కడ కూడా ప్రాఫిట్ ఆర్ నో ప్రాఫిట్ ఎవిడెన్స్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ డీల్స్, బట్ ద పేపర్ వర్క్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ అని ఓవరాల్గా CITES చెప్పడం జరిగింది. సో బేసికల్గా ఈ వాంతారా అనేది రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళది. సో ఇది ఒక డిఫరెంట్ ఎకనామిక్ గేమ్ కూడా అయి ఉండొచ్చు. బేసికల్గా అక్కడి నుంచి నరుక్కుంటూ రావచ్చు. రిలయన్స్ ఫౌండేషన్స్ వాంతారా, ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడుంది? మనకి జామ్నగర్లో ఉంది. సో అది మీరు మర్చిపోద్దు ప్లీజ్. జామ్నగర్ అప్పుడప్పుడు మ్యాథ్తో ఫాలోయింగ్కి పనికొస్తుంది, ప్రిలిమ్స్కి ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ విజిట్ చేశారు, అక్కడ ఉన్న డాక్యుమెంట్స్ అన్ని చెక్ చేశారు. అది కాకుండా GZRRC ఇది ఒక రెస్క్యూ కారిడార్. బేసికల్గా GZRRC ఈజ్ నథింగ్ బట్ గ్రీన్స్ జూలాజికల్ రిసోర్స్ అండ్ రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్. అది బేసికల్గా గ్రీన్ జూలాజికల్ రిసోర్స్ అండ్ రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్ అండ్ రాధాకృష్ణ టెంపుల్ ఎలిఫెంట్ వెల్ఫేర్. సో రాధాకృష్ణ టెంపుల్ ఎలిఫెంట్ శాంక్చురీ, ఇదేమో రీహాబిలిటేషన్. ఇవన్నిటిని విజిట్ చేయడం జరిగింది దట్ CITES. ఇవన్నీ చేసి అన్నింటిలో ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఓకే, బట్ పేపర్ వర్క్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ అని ఓవరాల్గా చెప్పడం జరిగింది. సో బేసికల్గా దిస్ ఆర్టికల్ ఇస్ టాకింగ్ అబౌట్ మోర్ సెక్యూర్ అండ్ గుడ్ పేపర్ వర్క్. సో డిజిటల్ పోర్టల్ ఏదైతే ఉందో సైట్స్ది, దానికి అప్గ్రేడ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత దానికి ఉన్న వైల్డ్ లైఫ్ ఇంపోర్ట్స్ ఏవైతే వైల్డ్ లైఫ్ ట్రేడ్ ఏదైతే జరుగుతుందో సైట్స్, దాని కింద NX1 IUCN రెడ్ లిస్ట్లో ఉన్నవన్నీ కూడా జాగ్రత్తగా జరగకుండా చాలా రోజుల తర్వాత వాంతారా మీద ఈ చెక్ రావడం జరిగింది. దేర్ ఫోర్ ఇట్ బికమ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ వన్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్. బేసికల్గా ఇట్స్ అ
it's a motive to protect the biosphere, ecological. It's not just for India. ఒక గ్లోబల్ స్కేల్లో రీసెర్చ్ ఈ రివ్యూస్ జరుగుతూ ఉంటాయి. సో ఇండియా టైం వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు జరిగింది. దేర్ఫోర్ చాలా రోజుల తర్వాత ఈ టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి ఒక స్మాల్ ఎసెన్స్ ఆఫ్ ఇట్ అంతే బేసికల్గా. సో ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది వాంతారా ప్రాజెక్టు, గ్రీన్ జోన్ది, ఓకే, అండ్ ద టెంపుల్ ఎలిఫెంట్ శాంక్చురీ. ఆ మూడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి బికాస్ దిస్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యువర్ ప్రిలిమ్స్. ప్రిలిమ్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిపోతుంది, ఎస్పెషల్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మ్యాపింగ్ అండ్ లొకేషన్స్. సో దీంట్లోంచి మనకి ఏంటంటే ఈ మూడిట్లోంచి మనకి ఒక మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉండొచ్చు. సో ఏ దానికి ఏది లింక్డ్ అని చెప్పేసి, సో ఆ పరంగా చూసుకుంటే సరిపోతుంది. సైట్స్ రివ్యూ, డ్యూ డెలిజెన్స్ అండ్ కంప్లయన్స్, వాంతారా అండ్ అసోసియేటెడ్ సెంటర్స్, గ్రీన్ జూలాజికల్ రెస్క్యూ అండ్ రిహాబిలిటేషన్, జామ్నగర్ ఫర్ వైల్డ్ లైఫ్, అండ్ రాధాకృష్ణ టెంపుల్ ఎలిఫెంట్ వెల్ఫేర్ ట్రస్ట్ ఫోకస్డ్ ఆన్ ఎలిఫెంట్ వెల్ఫేర్ బట్ హ్యాండ్లింగ్ సరిగా లేదని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్. సో దీని మీద ప్రిలిమ్స్ as well as మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియోలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ప్లీజ్ ఆన్సర్ దెమ్ అండ్ సెండ్ ఇట్ టు us. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ టుడే ఇస్ ఫుడ్ సిస్టమ్స్ హ్యూజ్ వయలేషన్స్ ఆఫ్ ప్లానెటరీ లిమిట్స్ స్టడీ చెప్పడం జరుగుతుంది. సో చూసుకుంటే ల్యాన్సెట్ స్టడీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్. ఈట్ ల్యాన్సెట్ 2025 రిపోర్ట్ ప్రకారంగా ప్లానెట్ ఈస్ అండర్ ఫుడ్ స్ట్రెస్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. Food systems is the biggest breachers of planetary boundaries. 5 out of 7 exceeding జరిగింది. Less than 1% of global population lives in only safe and just space. Safe and just space అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అండ్ హోమ్ సెక్యూరిటీ రెండు కూడా. ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఎకో సస్టైనబుల్. లెస్ దెన్ 1% ఆఫ్ ద పాపులేషన్, అది పెద్ద డేంజర్. అంటే more than 99% of the population is not living in a safe place and eating good food. That is the essence of this Lancet report. అంటే ఏంటిది? జస్టిస్ లేదు, ఈక్విటీ లేదు, ఎస్పెషల్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫుడ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ పాలసీస్. అది మేజర్ ఐడియా. సో దీంట్లో వచ్చిన మేజర్ ఎన్వైరన్మెంటల్ వైలేషన్స్ ఏంటి? నైట్రోజన్ అండ్ ఫాస్ఫరస్ ఓవర్లోడింగ్ జరుగుతుంది. అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజర్ పొల్యూషన్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రీజన్ వై ద ఫుడ్ ఈస్ నాట్ గుడ్. నెక్స్ట్, గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్స్. ఇది డైరెక్ట్గా లైఫ్ స్టాక్, ప్యాడీ, మీథేన్ దీనివల్ల జరుగుతుంది. అంటే తినే అన్నం సరిగా కాదు, వచ్చే సాయిల్ సరిగా లేదు. వాటర్ని ఓవర్ యూజ్ చేయడం. అగ్రికల్చర్ 70% ఫ్రెష్ వాటర్ వాడుతున్నారు, అంటే తాగడానికి వాటర్ ఉండదు. సో సేఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ గాన్. అండ్ ఫైనల్లీ ల్యాండ్ సిస్టమ్ని చేంజ్ చేసేస్తున్నారు బేసికల్గా. డిఫారెస్టేషన్ ఆఫ్ క్రాప్స్, దానివల్ల బయోడైవర్సిటీ లాస్, మోనోకల్చర్ ప్రాక్టీసెస్ అండ్ హ్యాబిటాట్ కొలాప్సెస్. ఇవన్నిటి వల్ల ఫైనల్గా దెబ్బపడేది ఎక్కడంటే జనం మీద, అండ్ ఇట్ లీడ్ టు ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫుడ్ స్ట్రెస్. ఇది చెప్పేది ఎవరు? ఈట్ ల్యాన్సెట్ 2025 రిపోర్ట్ ప్రకారంగా. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద మేజర్ ఇంపార్టెంట్ స్టాటిస్టిక్స్ విచ్ ఎవ్రీ పర్సన్ షుడ్ నో అండ్ యూపీఎస్సీ స్టూడెంట్స్ ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. సో దిస్ ఇస్ ద లాజిక్. ఈ మేజర్ ఎన్వైరన్మెంటల్ వయలేషన్స్ వల్లనే ఈ నాస్టీ ఫుడ్ స్ట్రెస్ అనేది జరుగుతుంది. సో అంటే 99% ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ is not living in the right direction, not eating in the right direction, and they are having a very very bad lifestyle. And మనకు వచ్చే న్యాచురల్గా నేచర్ ఇచ్చిన గిఫ్ట్స్ అన్నిటిని కూడా మనం గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్స్ వల్ల ఫసక్, వాటర్ ఓవర్ యూజ్ వల్ల ఫసక్, ల్యాండ్ సిస్టమ్ చేంజ్ వల్ల ఫసక్, అండ్ ఫైనల్లీ బయోడైవర్సిటీ లాస్ కూడా భయంకరంగా ఫసక్. ఇలా ఫసక్ చేసుకుంటే ఫైనల్గా ఫుడ్ మీద స్ట్రెస్ పడుతుంది, తినడానికి తిండి కూడా గతి లేకుండా పోతుంది. సో అది పరిస్థితి. సో సేఫ్ అండ్ జస్ట్ స్పేస్ అంటే డోనట్ ఎకనామిక్స్. కేట్ రేవత్ రాసిన ప్రకారంగా ఈ సోషల్ ఫౌండేషన్ అండ్ ఎకలాజికల్ సీలింగ్ అనేది ఫుడ్ సిస్టమ్స్ ఓవర్షూట్ ఎకాలజీ వైల్ అండర్ సర్వింగ్ న్యూట్రిషన్. అంటే బేసికల్గా ఫుడ్ ఉంది కానీ న్యూట్రిషన్ లేదు. బేసికల్గా మనం తినే ఫుడ్లో మైక్రో న్యూట్రియన్స్ మిస్సింగ్ అని క్లియర్గా ఒక వీడియో చేశాను. మనం తినే ఫుడ్లో మంచి ఫుడ్ లేదు, బ్యాడ్ ఫుడే మనం తినేది. బేసికల్గా అన్నం తింటాము కానీ దాని లోపల కావాల్సిన మైక్రో న్యూట్రియన్స్ విచ్ ఆర్ విటమిన్స్ కానీ ఐరన్ కానీ ఇవన్నీ దొరకవు. సో ఆ ఫుడ్ ఇస్ ఫండమెంటలీ జస్ట్ క్యాలరీ బేస్డ్. సో డజంట్ మేక్ సెన్స్. సో అట్లానే ఈ ఫుడ్ ఓవర్ సిస్టమ్స్ ఓవర్ షూట్ అవడం వల్ల ఫుడ్ ఎక్కువైతుంది కానీ న్యూట్రిషన్ ఎక్కువ అవుతలేదు. సో మనం బేసికల్గా ఫుడ్ తింటున్నాం కానీ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ తింటలేదు. దానివల్ల లో ఇన్పుట్, క్లైమేట్ స్మార్ట్ అగ్రికల్చర్ మనం ఏమి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తలేదు. సబ్సిడీ షిఫ్ట్ అవడం వల్ల బయో ఇన్పుట్ సరిగా రావు. ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేసుకోవాలి, క్లైమేట్ స్మార్ట్ అగ్రికల్చర్ ప్రాక్టీసెస్ని ఎక్కువ చేసుకోవాలి. So NMSA to align with planetary limits, promote agroforestry, crop diversification, nutrient recycling, and final ga
ఫుడ్ ప్యాక్ లింకింగ్, క్లైమేట్ జస్టిస్ ప్లస్ న్యూట్రిషన్, ఈ మూడు కాంబినేషన్ చేసుకుని ఇక్కడున్న ప్రాసెస్లు అన్ని వాడుకుంటేనే మనకి ఏమైనా మీనింగ్ ఉంటుంది, లేకపోతే మనం ఫుడ్ స్ట్రెస్తోనే చచ్చిపెట్టున్నాము. క్లైమేట్ స్మార్ట్ అగ్రికల్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ న్యూట్రిషన్ని సర్వ్ చేస్తే లేదు, క్లైమేట్ స్మార్ట్ అగ్రికల్చర్ లింక్ చేసుకోవాలి, ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ పెంచుకోవాలి, బయో ఇన్పుట్స్ క్వాలిటీని పెంచుకోవాలి. ఇలా చేసుకుంటేనే సేఫ్ అండ్ జస్ట్ స్పేస్ దొరుకుతుంది, లేకపోతే బిస్కెట్ అని ఓవరాల్గా ఆర్టికల్ చెప్పడం జరుగుతుంది. సో దీనికి కావాల్సిన మెయిన్స్ అండ్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ విత్ కీ చూద్దాం ఒకసారి. ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ recent Supreme Court on digital arrest scams. Second, Green India Mission. Third, India-Israel relations. Fourth, CITES. Fifth, Eat Lancet Report 2025 report. Key channel. Next, let's look at the mains questions. Digital scams మీద క్వశ్చన్ ఇచ్చాను, దాని మీద ఎగ్జామిన్ చేయమంటున్నారు on digital sovereignty and how to counter the dirty things. India's forest policy must evolve from counting trees to counting ecosystems. Green India Mission మీద దాని మీద బేసికల్గా ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ టు డిస్కస్ ఇన్ లైట్ ఆఫ్ గ్రీన్ ఇండియా మిషన్ అండ్ కమ్యూనిటీ రైట్స్ ఫర్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ మీద క్వశ్చన్ అడిగాను. ప్లీజ్ రైట్ ది ఆన్సర్. ఇండియా ఇజ్రాయెల్ రిలేషన్ని ఎనలైజ్ చేయమంటున్నాడు, పార్ట్నర్షిప్ని ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ రీజనల్ జియోపాలిటిక్స్ అండ్ ఇండియాస్ మల్టీ అలైన్మెంట్ పాలసీ కింద హౌ డు యూ ఎనలైజ్ ఆల్ దీస్ ఐటమ్స్. ఈ మూడింటిని ఎట్లా బ్యాలెన్స్ చేస్తారు. నెక్స్ట్, క్రిటికల్ ఎగ్జామిన్ చేయమంటున్నాడు, ఎథికల్ అండ్ లీగల్ డైమెన్షన్స్, అంటే ఎథికల్ ఒకటి, లీగల్ ఒకటి, వైల్డ్ లైఫ్ ట్రేడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సైట్స్ రికమెండేషన్స్, ఇండియాని ఎట్లా కన్జర్వేషన్, రీహాబిలిటేషన్ అండ్ కంప్లైన్స్ ఎట్లా బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది అని అడగడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, ఫుడ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ నాట్ జస్ట్ ఫీడింగ్ పీపుల్. ఈట్ లాన్సెట్ 2025 రిపోర్ట్ మీద సస్టైనబుల్ ఫుడ్ ట్రాన్సిషన్ ఇండియా ఎలా జరుగుతుందో అడిగారు. ఈ క్వశ్చన్స్కి మీరు ఆన్సర్స్ రాసి మాకు పంపండి, విల్ కరెక్ట్ అండ్ రిటర్న్ ఇట్ యూ. So that's all for today. Shaman Paitkonda signing off. Bye-bye.